सो हेलो एवरीवन। आशा करछे समस्ते भलरे थिबे। तो आज आमे देखिबा ओडिशा पीओ मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट लेक्चर नंबर 13 हला लेक्चर 13। तो आमे तो ऑलरेडी 12टा लेक्चर देखि सारछे। आज देखिया कोन लेक्चर नंबर 13। तो चलो देखिया आज प्रथम क्वेश्चन। इफ x minus 1 by x is equal to 4 then find the value of x square मिश्रण 1 by x square हला। एटा कोन अलजेब्रा रो क्वेश्चन तमे पढिथबो एटा रो क्वेश्चन कोन x minus 1 by x তারপর না এই টাইপের কোশ্চেন করলো না x minus 1 by x যদি n হুয়ে তাহলে কোন দিয়েছি না x স্কয়ার মিশানো 1 by x স্কয়ার ফর্মুলা কোন না n স্কয়ার প্লাস 2 ହେଲା n স্কয়ার প্লাস 2 ହେଲା n স্কয়ার প্লাস 2 খালি হবো ହେଲା n স্কয়ার প্লাস 2 n স্কয়ার কোন ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 2 ଆଉ ଯଦି 4 ଦେଇଥିବ ତାର n ସ୍କୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା ଏ ଟାଇପର ତ ପଢିଥିବ ତମେ कौन दीजिए देखो x माइनस 1 बाई एक्स इजिकल टू के 4 आम बाहर करा एक्स स्क्वायर मिशन 1 बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू के एन स्क्वायर प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 2 एन जगह पको 4 ये देखो एन जगह x माइनस 1 बाई एक्स है एन जगह के 4 पको 4 रो स्क्वायर मिशन 2 16 मिशन 2 के 18 ऑप्शन गोटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज 20% ऑफ 50% ऑफ 400 है 20 400 20 50% 20% बाहर करें एट लिख 400 400 कौन बाहर करिया प्रथम 50% बाहर करिया कि 20% बाहर करिया प्रथम 20% बाहर करिया 20 बाई 100 तापर बाहर करिया गले 50% 50 बाई 100 हैला एट देखो 20 50 100 हैला 5 रे काटले केते 10 गोटे शून्य आ गोटे शून्य को आ गोटे शून्य आंसर केते बाहर 40 ऑप्शन कोटा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ sin theta is equal to 5 by 13 and theta is acute गोटे थीटा होची गोटे कोन acute angle माने कोन 90 डिग्री टू 90 थिबो हला then find the value of sec theta plus tan theta ताले sec theta plus tan theta रो वैल्यू केते देखो sin theta रो वैल्यू केते छी ना 5 by 13 sin theta is equal to केते ना 5 by 13 sin theta रो वैल्यू कोन p by h ताले p by h is equal to केते 5 by 13 तो पढ़िथियो पाइथागोरस थ्योरम रे कोन ना h रो स्क्वायर इज इक्वल टू p रो स्क्वायर मिश्रण b रो स्क्वायर कोन नै पढ़िथियो तमे h रो स्क्वायर केते h जगह अछि 13 पको 13 रो स्क्वायर इज इक्वल टू p रो स्क्वायर p जगह पको 5 5 रो स्क्वायर मिश्रण b हमें जानने b रो स्क्वायर पके b रो स्क्वायर हला ताले b रो स्क्वायर इज इक्वल टू केते हो 13 रो स्क्वायर माइनस 5 रो स्क्वायर 13 रो स्क्वायर केते 169 माइनस 25 हैला 169 25 गले केते 144 ताले b b स्क्वायर इज इक्वल टू 100 केते हला 144 ताले b इज इक्वल टू केते ना रूट ओवर ऑफ 144 इज इक्वल टू केते 12 हैला ताले p इज इक्वल टू केते ना 5 हैला b रो वैल्यू केते बाहरला 12 और p रो वैल्यू केते अछि आंसर देछि से क्वेश्चन ले 5 और h रो वैल्यू 10 हैला एति हम बाहर कर देली ए बाहर करो sec थीटा मिश्रण tan थीटा sec थीटा मिश्रण tan थीटा हैला sec थीटा रो वैल्यू केते sec थीटा इज इक्वल टू केते नले एटा आ गुटे किन करिया सबुठ भलो एई वैल्यू पके करते वैल्यू पुटिंग इज बेस्ट हला वैल्यू बाहर कर देला ना वैल्यू पुटिंग इज बेस्ट sec थीटा इज इक्वल टू केते हो ना h by b cos थीटा रो उल्टा हला आ tan थीटा केते हो ना p by b हला b वाला एलसीएम h मिश्रण हो जियो p हला h मिश्रण p हेले केते देखो भाई b रो वैल्यू पको 12 तळे देखो 12 h रो वैल्यू केते 5 मिश्रण केते हो 13 ହେଲା 13 5 କେତେ ହବ 18 ବାଇ କେତେ 12 ହେଲେ କେତେ ହବ 6 ଦୁଗୁଣେ 6 ତିରିକି ମାନେ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି 3 ବାଇ 2 3 ବାଇ 2 କୁ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିପାରିବି 1.5 1.5 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ହେଲା ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚन ଦେଖିବା क्वेश्चन नंबर 4 a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes find his speed in kilometer per hour स्पीड बाहर करिया देखो स्पीड रो फॉर्मूला कोन ना डिस्टेंस अपन के टाइम डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड रो फॉर्मूला ए बाहर करो डिस्टेंस के देछि देखो 600 मीटर
ହେଲା 600 କେତେ ମିଟର डिस्टेंस पक जगह पक 600 भाई देखो टाइम ଦେଇଛି 5 ମିନିଟ टाइम କେତେ ଦେଇଛି 5 ମିନିଟ ଦେଖ ଏଠି ମିଟର ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ କରିଦବା ମିଟର por ସେକେଣ୍ଡ ରେ ବାହାର କରିଦବା ହେଲା 5 ମିନିଟ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ ଟାକୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ରେ କରିବା ମାନେ କେତେ ଗୁଣିବି 60 ରେ ଗୁଣିଦେବି ହେଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଗଲା 6 10 60 କେତେ ହେଲା 5 ଦୁଗୁଣେ ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିଲା ଆନ୍ସର 2 ମିଟର por ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସ୍ପିଡ ବାହାର କେତେ ବାହାରିଲା ନା 2 ମିଟର por ସେକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଦେଇଛି କଣ କିଲୋମିଟର por ହାୱାର ମୁଁ କହିଥିଲି ମିଟର por ସେକେଣ୍ଡ କୁ ଯଦି କିଲୋମିଟର por ହାୱାର କୁ ଯିବା କଣ ଗୁଣିଆ ମିଟର por ସେକେଣ୍ଡ ରୁ କିଲୋମିଟର पर ହାୱାର କୁ ଯିବା କଣ ଗୁଣିଆ ମାନେ କଣ ସାନରୁ ବଡକୁ ଯାଉଛେ ତାହେଲେ ଉପରେ କଣ ରହିବ ଉପରେ ରହିବ 18 ତଳେ ରହିବ 5 ଏବେ କଣ ମାନେ 2 ଇଣ୍ଟୁ କିଲୋମିଟର पर ହାୱାର କୁ ଯିବା ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଆ 18 ବାଇ ହେଲା 18 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 36 ବାଇ 5 କେତେ ହବ 7.2 କିଲୋମିଟର पर ହାୱାର 5 ର ଡିଭିଜିବିଲିଟି ଟ୍ରିକ୍ ମୁଁ କହିଲି ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦବ ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି 10 ମିନିଟ୍ ଦେଇଦବ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए in a business A and B invest a capital in the ratio 3:2 if 5% of the total profit goes to charity and A share of a profit is 855 find the total profit ତାହେଲେ କେତେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏ ଏବଂ ବି ଯଥାକ୍ରମେ 3:2 ଅନୁପାତରେ କଣ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯଦି ମୋଟ ଲାଭ 5% ଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଲାଭ ଏ ର ଅଂଶ 855 ହୁଏ ତେବେ ମୋଟ ଲାଭ କେତେ ତାହେଲେ ମୋଟ ଲାଭ କେତେ ତାକୁ କେମିତି କରିବା এই টাইপର କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଛି ଆଗ ତରିକା ତମର ହେଲା ଏଠି ଲେଖ ଏ ଏଠି ଲେଖ ବି ଏ ର କେତେ ରେସିଓ ନା 3 ମାନେ ଏ 3x ଆଉ ବି ର ଭାଗ କେତେ ନା 2x ହେଲା ତାପରେ କଣ ଦେଖ ଏ ର ଅଂଶ କେତେ 855 ଆରେ ଏ 3 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ମାନେ 3 ଅନୁପାତ 2 ଅନୁପାତ ଏ କେତେ ରେସିଓରେ ମାନେ କଣ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 3 ଟଙ୍କା 3 ମାନେ ଦେଖ ଏ କେତେ ରେସିଓରେ ମାନେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 3x ରେସିଓରେ ବି କେତେ 2x ରେସିଓରେ ମାନେ ନାଇଁ ଯେତିକି ରେସିଓରେ ମାନେ କଣ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ରେସିଓରେ ହିଁ ପାଇବେ ପ୍ରଫିଟ ହଁ ନା ନାଇଁ ନା ଏ ଅଧିକ ପାଇଯିବ ନା ଏ 2x ପାଇବ ନା ବି 3x ପାଇବ ଏମିତି ତ ହବନି ନା ଇଏ 3x ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଇଏ କେତେ 2x ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇଲା ବେଳେ ଇଏ 3x ରେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବ ଇଏ ବି କଣ 2x ରେ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବ ତାହେଲେ ଏ ର ଅଂଶ କେତେ 855 ତାହେଲେ 855 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 3x ର ହିଁ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ହେଲା କାରଣ ଇନଭେଷ୍ଟ ରେସିଓ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ ରେସିଓ ବି ସେତିକି ହବ ନା ଏ ଅଧିକ ପାଇଯିବ ନା ବି ଅଧିକ ପାଇଯିବ ନା ଏ 3 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ମନେକର 3x ରେ ମାନେ କଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି 2x ପାଇଯିବ କି ଏମିତି ତ ହବନି ନା ତାହେଲେ ଏର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 855 ଏ ମାଡ଼ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛି ଅଧିକ ପାଇବି ହେଲା ଏର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 855 ତାହେଲେ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 3x ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ 3x ମିଶାଣ 2x 5x ସିଧା କଥା ଏଇଟା କଣ ହେଲା ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ହିଁ ପ୍ରଫିଟ ପାଇବେ ହେଲା ଏକ୍ସ କଟିଗଲା ଏଟା କାଟିଲେ କେତେ 3 କାଟିଲେ କେତେ 3 ଗୁଣେ 6 ହେଲା ଏଟା କେତେ ହବ 3 ଅଷ୍ଟା 24 3 ପଞ୍ଚା 15 କେତେ ହେଲା 5 ପଞ୍ଚା 25 ଏଟା ଗୁଣି ଦିଅ କେତେ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ରଖିନେଲା କେତେ 2 8 ପଞ୍ଚା 2 8 ପଞ୍ଚା 40 2 କେତେ 42 42 ମାନେ କେତେ 2 ରଖିନେଲା 4 ହେଲା 5 ଦୁଗୁଣେ 10 4 14 କେତେ ବାହାରିଲା 1425 ହେଲା 1425 ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ଦେଇଛି ବାହାର କରିବାକୁ ତମେ ଅପସନ ସି ମାରିକି ପଳେଇ ଆସିବ କିନ୍ତୁ କଣ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଛି ହେଲା ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ହେଲା 1425 ହବନି ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ତାଙ୍କର କେତେ ହେଲା 1425 1425 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 5% ଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭାଲ୍ୟୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ 5% ଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଏ 1425 ଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ମାନେ 5% ଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଚାରିଟିରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି ତାମାନେ 1425 କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 95% ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ଯେତିକି ହେଲା ତାଙ୍କ 5% ଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କେ 1425 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 1425 ଟଙ୍କା କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ 5% ଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ବଳିଲା ମାନେ କେତେ 95% ର ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଟୋଟାଲ ପ୍ରଫିଟ ରିଅଲ କେତେ 100% ହେଲା ଏଇଟା ହବ ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପରସେଣ୍ଟ କୁ ପରସେଣ୍ଟ କାଟିଦିଅ 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 19 ଆଉ ଏଇଟା 5 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 285 285 ଦେଖ 5 ଦୁଗୁଣେ 10 285 ହେଲା ଆଉ 19 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 19 ରେ କାଟିଲେ ତମର 19 କେ 19 ହେଲା କେତେ ହବ ଏଟା 18 ନ ଗଲେ 19 ପଞ୍ଚା 95 କେତେ ହେଲା 15 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ
ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଦ ଆଭରେଜ ଅଫ୍ 5 କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଇଜ 23। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର। 5ଟି କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି। 5ଟି କ୍ରମାଗତ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆଭରେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ସମ ମାନେ ସମଷ୍ଟି ବାଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ସମଷ୍ଟି ଅପନ ନମ୍ବର, ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ବାଇ କେତେ ନମ୍ବର, ଏଟା ହଉଛି ଆଭରେଜର ଫର୍ମୁଲା। ଏବେ ଦେଖ 5ଟି କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି। ମନେକର ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ x, ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ, x ଶୂନ୍ୟନି, ମନେକର ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ 3, ମନେକର ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାର ପର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ 4 ହବ, 4 ହବନି, 4 ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଆସିବ, ଅଡ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିବ 5, ତାପରେ କେତେ ପାଇବା, ତାପରେ କେତେ 7, ମାନେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖ 2 2 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯାଉନେ, ତାପରେ କେତେ 9, ତାପରେ କେତେ 11, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, 2 2 ମିଶେଇ ମିଶେଇ ଯାଉଛେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଆମେ ଜାଣିନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ମନେକର 5ଟି କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସେମିତି ଲେଖ, ମନେକର ପ୍ରଥମ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ x, ତାପରେ ତାପରେ କ୍ରମଟା କିଏ ଆସିବ x ପ୍ଲସ 2, କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବା ପ୍ରଥମଟା ମନେକର 3, ତାପରେ 2 ମିଶେଇବା 5 ଆସିବ, ତାପରେ କେଟା 2 ମିଶେଇବା 7 ଆସିବ, ତାପରେ ଆ ଥରେ 2 ମିଶ କେତେ ହବ x ପ୍ଲସ 4, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା x ପ୍ଲସ 4, ତାପରେ 2 ମିଶ x ପ୍ଲସ କେତେ 6, କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4, ଆଉ ଗୋଟେ ମିଶେଇ ତ x ପ୍ଲସ 8 ହେଲା। 5ଟି କ୍ରମାଗତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ x ପ୍ଲସ 2 ଏତିକି ହେଲା। ଆଙ୍କର ଆଭରେଜ କେତେ ନା 23, ତାହେଲେ କଣ ଆଭରେଜ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ସମ ଅପନ ନମ୍ବର, ତାହେଲେ x ମିଶାଣ x ପ୍ଲସ 2 ମିଶାଣ x ପ୍ଲସ 4 ମିଶାଣ x ପ୍ଲସ 6 ମିଶାଣ x ପ୍ଲସ 8 ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବେସିକ ରୁଟ ବାଇ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର କେତେ 1 2 3 4 5 5 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି ଆଭରେଜ 23 ହେଲା। ଏବେ କର x ମିଶାଣ x କେତେ ହେଲା ଟୋଟାଲ 5x ମିଶାଣ, এটা ମିଶ হবে 2 4 2 6 ହେଲା, 6 6 12 8 20, 20 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 23 50 115, ତାହେଲେ 5x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 115 ମାଇନସ 20 କେତେ 11 2 ଗଲେ 9, ମାନେ କେତେ ହବ 95, x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହବ 95 5 19 19 5 95 ହେଲା। ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 19। ତାହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ଦେଖ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟି ହଉଛି x ପ୍ଲସ 8, ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନା, ତାହେଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ଲାର୍ଜ ନମ୍ବର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ x ପ୍ଲସ 8 x ପ୍ଲସ 19 ମିଶାଣ କେତେ 27, x x ଜାଗାରେ ହେଲା ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन देखिए। The radius of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3. Find their volume। देखो radius of a cylinder and cone, ଏଠି ଲେଖ cylinder, ଏଠି ଲେଖ cone। cylinder radius କେତେ, ଏଠି ଲେଖ radius, यार 3 हेले आर radius केते 4, तापर हाइट केते ना हाइट आर 2 हेले आर केते कोन ना 3, ताले सिलिंडर वॉल्यूम फार्मूला कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलिंडर केते पाई आर स्क्वायर एच आर ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हला। ताले ए 3 टाइप पडु काण होरी केते हिज बेटा 3 into पाई आर स्क्वायर एच, एपडे पाई आर स्क्वायर एच रहि गेलो, बुझियले ना नहीं, पाई आर स्क्वायर एच देखो एठी तो एठी कोन कटि गेला पाई को पाई कटि गेला हला। एबे देखो सिलिंडर रेडियस केते आर माने 3 into 3 स्क्वायर into एच हला। एबे रेडियस केते आर सिलिंडर कोन रेडियस केते आर माने केते 4 स्क्वायर into 3 हला। एठी देखो 3 गोटे अछि 3 3 गोटे गोटे कटि गेला हला। एबे एटा केते हो देखो 3 स्क्वायर 9 into 2 आ 4 स्क्वायर केते 16, 2 अष्टा 16 केते रेशियो होला 9:8, आ तो कटिबनी 9:8 कोन दिए ସେମାନଙ୍କର ଆୟତନ ଅନୁପାତ କାର ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଗ ଦେଇଛି ସିଲିଣ୍ଡର ତାପରେ କୋନ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ଭଲରେ ଦେଖିବ, ଆଗ କାର ଦେଇଛି, ଆଗ ଦେଇଛି ସିଲିଣ୍ଡର ତାପରେ କୋନ, ସିଲିଣ୍ଡର ଆଗ ଦେଇଛି ଅପସନ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पाइप कैन fill a tank in 15 hours due to leak in the bottom. It is filled in 20 hours. If the tank is full, how much time the leak take to empty the tank? देखो ओडिया रे पढ़िया ହେଲା। गोटे पाइप एक टांकी को 15 घंटे पूर्ण କରି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍କିର ତଳ ଭାଗରେ ଏକ ଲିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ତା ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବାକୁ ଟାଙ୍କିଟାକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଟାଙ୍କିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ
ତେବେ ଲିକ୍ ଯୋଗୁ ତାହା କେତେ ସମୟ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଲିକ୍ଟା ଟାଙ୍କିଟା କେତେ ସମୟ, ଯୋଉ ଲିକ୍ଟା ନୁହଁ ଏ କଣାଟା ଟାଙ୍କିଟାକୁ କେତେ ସମୟରେ ଖାଲି କରିଦବ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝ, ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ହେଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାଇପ୍, ଏ ପାଇପଟା ଟାଙ୍କିଟାକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଫୁଲ କରୁଛି ନା 15 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ଫୁଲ କରିଦଉଛି ହେଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି, ନର୍ମାଲ ଟାଙ୍କି, ମନେକର କିଛି କଣା ଫଣା ହେଇନି, ଭଲ ଟାଙ୍କିଟେ, ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ହେଲା, ଏ ପାଇପ୍ ଟାଙ୍କିଟାକୁ 15 ଘଣ୍ଟାରେ କଣ ଫୁଲ କରିଦଉଛି। ତାପରେ କାହାଣୀ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାପରେ କାହାଣୀ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲିକ୍ ହେଇଗଲା, କଣା ହେଇଗଲା, ଧରା ଯାଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା, କି ବୁଡି ମାରିଦେଲା ନା କଣ ହେଲା ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା, କଣା ଯୋଗୁ କଣ ହେଲା ନା କଣା ଯୋଗୁ ଆକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା, ଇଏ ଫୁଲ କରୁଥିବ, ଏପଟେ ପାଣି ବି ଯାଉଥିବ, ଏ କଣା ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଗଲା ନା 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ କଣ ଏ କଣାଟା ତାହେଲେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପାଇପ୍ ମନେକର ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଏ ପାଇପ୍ କଣ ନା ଟାଙ୍କିଟାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଟାଙ୍କି ଭଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ଟାଙ୍କିଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କେତେ ନା 15 ଘଣ୍ଟାରେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏ ଏ ତ କାମ କରିବ ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏ କାମ କରିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ କଣା ହେଇଗଲା ହଠାତ୍, ଗୋଟେ ଏ ପାଇପ୍ କାମ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ କଣା ପାଇପ୍ କାମ କରିବ। ଏ କଣା ପାଇପ୍ ମନେକର ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ବି, ଦିଟାକୁ ଏକା ସମୟରେ କାମ କରିବେ। ମାନେ କଣ ଏ ଟାଙ୍କି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ବି ଟାଙ୍କି ଖାଲି କରିବ, ବି ନେଗେଟିଭ କାମ କରିବ। ଏ ଦି ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରିବେ, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ନା 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ସେ ଦେଇଯିବା 20 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ କଣ ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ, ବି ଖାଲି କରିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଟାଙ୍କିଟା 20 ଘଣ୍ଟାରେ କାମ, ମାନେ କଣ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ ହବ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା କଣ 15 ହଉଛି ସମୟ, ମାନେ କଣ ଟାଇମ ବା ଡେଜ୍ ହେଲା, ଏଇଟା ଦିଟା କ ଡେଜ୍। ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମେ ଏଲସିଏମ ନବା କଣ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ କେତେ 60, ଏଲସିଏମ ନବା 15 ଚଉକୁ 60, 20 3 60 ହେଲା, ଆଉ 3 କଣ ଏ 4 ହଉଛି ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଆଉ ଏ ପ୍ଲସ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 3 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏ ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଲା 4, ଆଉ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେଲା 3 ମାଇନସ 4 କେତେ -1, -1 କଣ ଏ ନେଗେଟିଭ କାମ କରୁଛି ନା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଅଫ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, ଟାଙ୍କି ଖାଲି କରିଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ କାମ କରୁଛି, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଅଫ ବି ୱାର୍କ ଅପନ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହଉଛି 60 ବାଇ ବି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ 1, 60 ଆୱାର, ଅପସନ ଏ। ଏଇଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କରିଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସମ୍ ଅଫ ଫାଷ୍ଟ 20 ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର। ପ୍ରଥମ 20ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି କେତେ। ପ୍ରଥମ 20ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା, କେମିତି ବାହାର କରିବା, ସୂତ୍ର ନାହିଁ। ମାନେ କଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମ 20ଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କୋଉଟା 1 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 3 ମିଶାଣ 4 ଏମିତି ହେଇକି 20 ଯାକେ ବାହାର କରିବ, ମିଶାଣ 20। ସୂତ୍ର କଣ ନା ସମ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର କଣ ପଢିଥିବ, n ହୋଲ ଇଣ୍ଟୁ n ପ୍ଲସ 1/2 ହେଲା। n ଜାଗାରେ କେତେ ପକେଇବା, n ଜାଗାରେ 20 ପକେଇବା, 20 ଇଣ୍ଟୁ 20 ପ୍ଲସ 1 ମାନେ କେତେ 21 ବାଇ କେତେ ହବ 2, 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ 10, 21 ତ କେତେ 210, ଅପସନ କୋଉଟା ଏ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏ ସମ୍ ଅଫ ମନି ବିକମ୍ 3 times of itself in 10 year at simple interest। ଠିକ ଅଛି, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପର annum। ସରଳ ସୁଧ ହାରରେ ଏକ ମୂଳଧନ 10 ବର୍ଷରେ ନିଜର 3 ଗୁଣା ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ କେତେ ରେଟ୍ କେତେ ହବ, କଣ ହେଇଛି ନା ରେଟ୍ କେତେ ହବ ଦେଖ, ପି ନାମକ ପଇସା କଣ ହେଇଯାଉଛି 3 ଗୁଣ ହେଇଯାଉଛି, 50 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। 50 ମାନେ କଣ ଏମାଉଣ୍ଟ, ତମେ କିଛି ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲ, ସେଟା 3 ଗୁଣ ହେଇଗଲା, କେତେ ହେଇଗଲା ନା 50 ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ତମକୁ, 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ହେଲା। ଏଟା କଣ ହେଇଗଲା ନା 50 ହେଇଗଲା, କେତେ ବର୍ଷରେ, ଟାଇମ ଦେଇଛି 10 ବର୍ଷରେ, 10 ବର୍ଷରେ 3 ଗୁଣା ହେଇଗଲା। ରେଟ୍ କେତେ ବାହାର କରିବା, ରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନେ, କିଛି ରେଟ୍ ପରସେଣ୍ଟ ମନେକର ରେଟ୍ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆର ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିନେ ରେଟ୍ କେତେ। ଏଇଟା କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଏଟା 30 ହେଲା, ଏଟା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ, ଏଟା ଏମାଉଣ୍ଟ, ଏଟା କଣ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଆଉ ଏଟା ଏମାଉଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏସ୍ଆଇ କେତେ ମିଳିଲା, ସୁଧ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା, ପି ନାମକ ପଇସା 30 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ସୁଧ କେତେ ଆମକୁ ମିଳିଲା 30 ମାଇନସ ପି, 30 ମାଇନସ ପି ମାନେ ଏମାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 50, 50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିଲା, ମାନେ ନାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ଯୋଗୁ ଏଟା 30 ହେଇଗଲା। ଏ ବାହାର କର, ରେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଏସ୍ଆଇ ବାଇ ପି ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଟି। ଏସ୍ଆଇ କେତେ 2p ବାଇ ପି କେତେ, ପି ର ଭାଲ୍ୟୁ ପି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପି ଇଣ୍ଟୁ 100 ବାଇ ଟି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 10 ବର୍ଷ, ପି କୁ ପି କାଟିଦିଅ, 2 5 5ରେ କାଟିଲେ କେତେ 20, ଅପସନ କୋଉଟା 20%, ରେଟ୍ କେତେ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ 20% ଅପସନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଫ 30 ମାଇନସ 30 ମାଇନସ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଟା କେମିତି କହିଥିଲି, 30ଟା ଦେଖ ଏଠି, 30ଟାକୁ ଏମିତି ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଯେମିତି ତାର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ 1 ହେଉଥିବ, ହଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଦିଟାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ 1 ହେଉଥିବ, ମାନେ କେମିତି 6 ଇଣ୍ଟୁ 5, ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ 1, 6 ରୁ 5 ଗଲେ 1 ହେଲା, 6 5 ବି 30,
ଆନ୍ସର ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? 6 ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ଆନ୍ସର ବି 6 ଦେଇଛି ଅପସନରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଅଛି? ଦେଖ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି, ହେଲା। ଯେହେତୁ ସବୁଥିରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ କଣ? ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯିବ ଅପସନ କୋଉଠି? 5। ଆଉ ବଡ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥାନ୍ତା, ଅପସନ 6 ହେଇଥାନ୍ତା, ମାନେ ସି ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 12 men or 18 women can repay field in 15 days. 12 ଜଣ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା 18 ଜଣ ମହିଳା ଏକ ବିଲକୁ 14 ଦିନରେ କାଟି ପାରନ୍ତି। ତେବେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ 16 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି ସେହି ବିଲକୁ କେତେ ଦିନରେ କାଟି ପାରିବେ? ଦେଖ କେମିତି କରିବା ଦେଖ। 12 ଜଣ ମେନ୍, ହେଲା, ଏଠି ଲେଖ 12 ଜଣ ମେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ଦିନରେ କାମ କରନ୍ତି? 14 ଦିନରେ କାମ କରନ୍ତି। 12 ଜଣ ମଣିଷ, ମାନେ ସରି, ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ, 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 14 ଦିନରେ ଯୋଉ କାମ କରନ୍ତି ସେଇ କାମ କଣ ନା 18 ଜଣ ମହିଳା, ହେଲା, 18 ଜଣ ଓମେନ୍ ସେଇ କାମ କେତେ ଦିନ କରନ୍ତି ନା 14 ଦିନ କରନ୍ତି। 12 ଜଣ ପୁରୁଷ 14 ଦିନରେ ଯେତିକି କାମ କରନ୍ତି, 18 ଜଣ ମହିଳା 14 ଦିନରେ ସେତିକି କାମ କରନ୍ତି, ହେଲା। ଏବେ 12 ମେନ୍ ଏଠି ଦେଖ ଚିହ୍ନିବି, 12 ମେନ୍ ଅଛି, 12 ମେନ୍ 12 ମେନ୍ ରଖ ଇଣ୍ଟୁ 14 ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ? 18 ଇଣ୍ଟୁ ଡବଲ, ମାନେ 18 ଓମେନ୍ ଇଣ୍ଟୁ 4, 14 ସରି 14, 14 14 କାଟିଦିଅ, ହେଲା। ଏଟା କେତେ? 6 ଦୁଗୁଣେ ବୋଧେ 6 ତିରିକି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? 2 ମେନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାରିଲା? 2 ମେନ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ 3 ଓମେନ୍। ତାହେଲେ ମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ମୁଁ କହିଥିଲି ପଡିଶାର, ମାନେ ମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? 3। ମେନ୍ ବାଇ ଓମେନ୍ କେତେ ହବ? ମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 3 ଆଉ ଓମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହବ 2, ହେଲା। କାରଣ ମେନ୍ କୁ 2, ଏମ୍ କୁ 2 ପସନ୍ଦ ଆସିବନି ନା। ଏମ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? 3 ଆଉ ଓମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? 2, ହେଲା। ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଏଫିସିଏନ୍ସି। 3 ହଉଛି ମେନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଓମେନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 2। ଟୋଟାଲ ମାର୍କ ବାହାର କର। ଦେଖ ଏମ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ପକ, ନହେଲେ ଦେଖ ଏମ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବ କିମ୍ବା ଓମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବ, ଯୋଉଠି ତମେ ବାହାର କର ଟୋଟାଲ ବାହାର କରିବ, ହେଲା। ଏବେ ମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ପକ, ତାହେଲେ 12 ଇଣ୍ଟୁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବ, 2 ର ଭାଲ୍ୟୁ ଏଇଠି ପକେଇ ପାରିବ, ହେଲା। 18 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଇଣ୍ଟୁ 14, ଯାହା ପକେଇଲେ ସେମ୍, ହେଲା। ଟୋଟାଲ ସମାନ ସମାନ ବାହାରିବ, କାରଣ ଇଏ ଯେତିକି କାମ କରୁଛି ଏତିକି କାମ କରୁଛି, ହେଲା। 12 ଇଣ୍ଟୁ ମେନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 3 ଇଣ୍ଟୁ 14, ଏଇଟା ହଉଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ। ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍, ତାହେଲେ କଣ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନା ଇନ୍ ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ କ୍ୟାନ୍ 8 ଜଣ ମେନ୍, ମାନେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷ ଆଉ 16 ଜଣ ମହିଳା। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଅଫ, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍, ହେଲା, ଟି ଫର ଟାଇମ୍, ଟୋଟାଲ ଟାଇମ୍ ଇଜିକାଲ ଟୁ ୱାର୍କ ଅପନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ମାନେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 14, ଏତିକି କାମ କରିବାର ଅଛି। କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା 8 ଜଣ ମେନ୍, 8 ଜଣ ମେନ୍ ଆଉ 16 ଜଣ ଓମେନ୍, 16 ଜଣ ଓମେନ୍, ହେଲା। ଏବେ କର ନା 12 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 14 ବାଇ 8 ଜଣ ମେନ୍, 8 ମେନ୍ ରେସିଓ କେତେ? ସରି, ମେନ୍ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ? 3, ମାନେ 8 ଇଣ୍ଟୁ 3 ମିଶ୍ରଣ 16 ଇଣ୍ଟୁ ଓମେନ୍ ରେସିଓ କେତେ ନା 2, ହେଲା। 12 করে এটা आंसर 12 ইন্টু 3 ইন্টু 14 বাই 8 3 24, 16 দুগুণে 32, 24 32 মিশিলে কেতে? 8 3 24, 16 দুগুণে 32, 24 32 ମିଶିଲେ କେତେ? 56, ହେଲା। 56, 14 ଚଉକୁ 56, 4 ତିରିକି ଏଠି 12, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ବାହାରିଲା? 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 9, 9 ଡେଜ୍, ଅପସନ କୋଉଟା? ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ। If the cost price of a 15 article is equal to the selling price of a 12 article, find the profit percentage। ହେଲା, ଯଦି 15ଟି ବସ୍ତୁର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 12ଟି ବସ୍ତୁର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ, ତେବେ ଲାଭ ଶତକଡ଼ା କେତେ? ଦେଖ ପୁରା ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହେଲା। କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ 15 ଆର୍ଟିକଲ, ମାନେ ଲେଖିପାରିବି 15 ଇଣ୍ଟୁ ସିପି ଇଜିକାଲ ଟୁ କଣ? ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ 12 ଆର୍ଟିକଲ, ମାନେ କଣ? 12 ଇଣ୍ଟୁ ଏସପି, ହେଲା। ରେସିଓ ନେଇଯାଅ, 4 ତିରିକି 12, 4 ତିରିକି କଟିବନି, ସରି 5 ତିରିକି 15, 5 ରେ ବି କଟିବନି, ହେଲା। 3 5 15, 3 ଚଉକୁ 12, ତାର କେତେ ବାହାରିଲା? 5 ସିପି ଇଜିକାଲ ଟୁ 4 ଏସପି। ତାହେଲେ ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ସିପି ବାଇ ଏସପି ବାହାର କର, ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? ତାହେଲେ ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ? এটা 11 ମାର ପଡିଗଲା, ହେଲା। ସିପି ବାଇ ଏସପି, ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ ତାହେଲେ କେତେ ହବ? ଦେଖ ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେବ 4, ପଡିଶା ହେଲା। ସିପି ର ଭାଲ୍ୟୁ 4, ଏସପି ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ? 5, ହେଲା। 4 ଟଙ୍କା ଜିନିଷକୁ 5 ଟଙ୍କା ବିକିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା? 1 ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, କାହା ଉପରେ? 4 ଉପରେ ଇଣ୍ଟୁ 100।
କେତେ 25%। ଅପସନ କୋଉଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ ତାର ଏତିକର ୟୁନିଟ୍ ଡିଜିଟ୍ ବାହାର କରିବା। ମାନେ କଣ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନଙ୍କ ବାହାର କରିବା। ଏତିକ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣାଗୁଣି କରିକି ହରାହରି କରିକି ଯାହା ବି କରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ବାହାର କରିବା। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାର କରିବା ହେଲା। ଦେଖ 340 ର ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 1, ତାହେଲେ ଲେଖ 1 ର 72 ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଦେଇଛି ନା ହେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆର କେତେ ହବ 7, ଏଠି ଲେଖ 7 ଟୁ ବାର 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 153 ହେଲା। ତାପରେ କଣ କରିବା ଦେଖ 1 ରେ ତମେ ଯେତେ ପାୱାର କଲେ ବି କଣ 1 ଆସିବ। ମାନେ 1 ରେ ତମେ ଯେତେ ପାୱାର କଲେ ବି 1 ହିଁ ଆସିବ। 1 ର ସ୍କୋୟାର 1, 1 ରେ କ୍ୟୁ 1, ଯାହା ବି କଲେ 1 ର 100, 1 ର 100 ପାୱାର ହେଲେ ବି 1। ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଏତିକିରେ ଗୁଣିଆ 1 ହିଁ ମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ। ତାମାନେ କେତେ 7 ଟୁ ଦି ପାୱାର 153 ଆର ଖାଲି ୟୁନିଟ୍ ବାହାର ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଛି କେତେ ବାହାର କରିବା କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ଦେଖ 153 କୁ ଭରି ଦିଅ 7 ରେ ସରି 4 ରେ 153 ହରଣ 4 ହେଲା। 4 4 ତିରିକି 12 5 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ 3 4 7 28 4 8 32 3 2 ଗଲେ 1 ତାମାନେ ଏଇଠି ଲେଖ କରିବା 7 ଟୁ ବାର 1 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7। ଏଇଟା 4 ରେ କାହିଁ ହରେଇଲା ମାନେ କାହିଁ ହରା ହେଲା ମୁଁ କହିଛି ବି ଆଗ ତରିକା ହେଲା। ଯେତେଟା ବି ଲେକ୍ଚର ହେଇଛି ଯେତେଥର ବି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଛି କଣ ପାଇଁ ହରା ହେଲା 4 ରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବ। ଅପସନ କୋଉଟା 7 ହେଲା। ଏଠି ରିମାଇଣ୍ଡର ପାୱାର ହେଲା ହେଲା। ରିମାଇଣ୍ଡର କୁ ପାୱାର ରଖିବ ମାନେ କଣ 7 ଟୁ ବାର 1 ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। The angle of a triangle are in the ratio 2:3:4. Find the measurement of the smallest angle. Smallest angle ତାହେଲେ କେତେ smallest angle କେତେ 2 ମାନେ smallest angle କେତେ 2 କାରଣ 3ଟା ମିଡିଲ ହେଇଯିବ 4ଟା ବଡ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ smallest angle କେତେ 2। ତାହେଲେ 2 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହେଲା। ଦେଖ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର ତମେ ପଢିଥିବ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର 3ଟା କୋଣର ପରିମାଣ ମିଶିକି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କାରଣ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ର 3ଟା କୋଣ ପରିମାଣ ମିଶିକି କେତେ 180 ଡିଗ୍ରୀ। ତାମାନେ ମନେକର ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇଯାଅ 2x ତାପରେ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇଯାଅ ମନେକର 3x ତାପରେ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇଯାଅ 4x। ତାହେଲେ 2x ମିଶ୍ରଣ 3x ମିଶ୍ରଣ 4x ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା। ତାହେଲେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କାହାର ଭାଲ୍ୟୁ ହବ ଏତିକର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 3 2 5 4 9x ର ଭାଲ୍ୟୁ। ଆମକୁ ଦରକାର ସବୁଠୁ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ କୋଉଟା ଆଖି ଆଗରେ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ କୋଉଟା 2 ରେ ଯୋଉଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ଦେଖ 2 3 4 2 ରେ ଯୋଉଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିଦିଅ ଇଣ୍ଟୁ 2x x କୁ x କାଟିଦିଅ 9 ଦୁଗୁଣେ 18 20 ଦୁଗୁଣେ 40 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ହେଲା। ଅପସନ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 3 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 4 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 5 ଏମିତି ହେଇ 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ n ଯାଏ ଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ଏଟାକୁ 3 ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 3 ଏଇଟାକୁ ଆଗ ସଲ୍ଭ କର ହେଲା। ଦେଖ ଏଟାକୁ ସଲ୍ଭ କର କେତେ ହବ ଏଟାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ କର 3 ରେ ଯିବ ଏଲସିଏମ 3 ମାଇନସ 1 କେତେ ହବ ଏଟା ଦେଖ 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 3 ଟାକୁ ଏଠି ସଲ୍ୟୁସନ କଲେ କେତେ ହବ ମୁଁ ଏଠି କରିଛି 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ 3 3 ଯିବ ଏଲସିଏମ 3 କେ 3 ମାଇନସ 1 କେତେ ହେଲା 2 ବାଇ 3। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବି ଆ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେତେ 2 ବାଇ 3 ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ 2 ବାଇ 3 ଇଣ୍ଟୁ ଏଠି ଏମିତି 4 ଯିବ ଏଲସିଏମ 4 ବାଇ ଗଲେ କେତେ 3 ଏଠି 4 ଯିବନି ଏଲସିଏମ 4 ଯିବ ଏଲସିଏମ 4 ବାଇ ଗଲେ 3 ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏଠି କେତେ 3 ବାଇ 4 ସେମିତି ଦେଖ ଏଠି କଣ ହଉଛି 3 ବାଇ 4 ଏପଟେ ଏମିତି କଣ ରହିବ ତାପରେ ସିରିଜ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ରିଜନିଂ ପଢୁଛ ଜାଣିପାରିବନି 4 ବାଇ 5 ତାପରେ ଏପଟେ କଣ ହବ 5 ବାଇ 6 ତାପରେ କଣ ହବ ଏଇଟା 6 ବାଇ 7 ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି କୋଉ ଯାକେ ଯିବା ଦେଖ କୋଉ ଯାକେ ଯିବା ଦେଖ ଏଠି ଏଟା କୋଉ ଯାକେ ଯିବା ଆମେ ନା 1 ମାଇନସ 1 ବାଇ n ଯାକେ ଯିବା ମାନେ କଣ ନା ଏଠି ଦେଖ n ଯିବ ଏଲସିଏମ ହେଲା n ଯିବ ଏଲସିଏମ n ମାଇନସ 1 ଏଇ ଯାକେ ଯିବା ହଁ ନା ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କରିବା ନା 2 ବାଇ 3 ଏଲସିଏମ ଗଲା ନା n କେ n ମାଇନସ 1 ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ 2 ବାଇ 3 ଇଣ୍ଟୁ 3 ବାଇ 4 ଇଣ୍ଟୁ 4 ବାଇ 5 ଇଣ୍ଟୁ 5 ବାଇ 6 ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ 6 ବାଇ 7 ଏମିତି ରିପିଟ ହେଇଯିବ କୋଉ ଯାକେ ନା ଏଇଠି ରହିବ କେତେ n ମାଇନସ 1 ବାଇ n ମାଇନସ 2 ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ଇଣ୍ଟୁ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖୁଛି ତେଣୁ
ଏଇଟା ମୁଁ ତଳେ ଲେଖୁଛି n ଡଟ୍ ଡଟ୍ ହେଇକି ଆସିବ ହେଲା କୋଉ ଯାକେ ଯିବ ଏଠି ରହିବ n-1 ଆଗ ରହିବ ହେଲା ଉପରେ ରହିବ କେତେ n-2 ଇଣ୍ଟୁ ଏପଟେ ଏମିତି n-1 ବାଇ n ବୁଝିଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ଏଇଠି ବି ଏମିତି n-2 ରହିଥିବ ଆଉ ତଳେ ବି ଏମିତି n-2 ରହିବ ଆଉ ତଳେ ଏମିତି ଉପରେ କୋଉଠି ରହିଥିବ ଯୋଉଟା କଟି କଟି ଯିବ ଦେଖ ଏଠି 3 କଟି ଯାଉଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ଏମିତି କଟିଯିବ ସବୁ କଟିବ ଏଇଟା 7 ଟା ବି କଟିଯିବ ତାହେଲେ n-1 ଟା ବି ଏମିତି କଟିଯିବ ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ 2 ବାଇ n ଏଇଠି ରହିଲା 2 ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା କେତେ ବାଇ n ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग passes a telegraph pole in 12 सेकंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ 250 मीटर ହେଲା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଯାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା 150 ମିଟର ହେଲା ଆଉ କଣ ନା ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଖୁଣ୍ଟ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ଖୁଣ୍ଟ ଲାଗିଛି नो एंट्री ବୋର୍ଡ ହେଲା ଆକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପାର କରିବାକୁ ନା 12 ସେକେଣ୍ଡ 12 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି ପାର କରିବାକୁ ଏବେ ଟ୍ରେନ ର ସ୍ପିଡ ବାହାର କରିବା ସ୍ପିଡ ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ डिस्टेंस अपन टाइम डिस्टेंस केते एठी 150 बाई टाइम केते ना 12 ହେଲା ଏଟା କଟିଲେ କେତେ ହଉଛି ଗୋଟେ କାମ କର ଏଟା 15 ବାଇ 12 ଅଛି ଏଟା ବୋଧେ କଟିବନି ହେଲା ଏଟା କଟିବନି ତେଣୁ କରିଦିଅ 6 ଦୁଗୁଣେ 12 6 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 25 25 ବାଇ 2 ମିଟର पर सेकंड स्पीड ବାହାରିଲା ନା ମିଟର पर ସେକେଣ୍ଡ ରେ डिस्टेंस ଦେଇଛି ମିଟର ଟାଇମ ଦେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ ରେ ମାନେ କେତେ ବାହାରିଲା 25 ବାଇ 2 ମିଟର पर सेकेंड ତାପରେ ଦେଖ क्वेश्चन ଦେଇଛି ସେଇ ଟ୍ରେନ ସେଇ ଏକା ଟ୍ରେନ ଟା ହେଲା ଏକା ଟ୍ରେନ लेंथ କେତେ ନା 150 ମିଟର ସ୍ପିଡ ଆମେ ବାହାର ଗଲେ 25 ବାଇ 2 ମିଟର पर सेकेंड କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ କୁ ପାର କରିବ ବ୍ରିଜ ଟା ହଉଛି ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ଅଛି ଏଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ଟ୍ରେନ ଟା ଯିବ ଏ ବ୍ରିଜ ଟା କେତେ ଲମ୍ବା ନା 250 ମିଟର ଲମ୍ବା ହେଲା ବ୍ରିଜ ଟା କେତେ ଲମ୍ବା ନା 250 ମିଟର ଲମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କର ଟାଇମ ଟାଇମ ଇଜ ଇକାଲ ଟୁ କେତେ टाइम होची डिस्टेंस अपन स्पीड डिस्टेंस केते डिस्टेंस अपन स्पीड डिस्टेंस केते देखो 150 एठी 25 सॉरी 150 एठी केते 250 150 मिशन 250 केते हला 400 हला मु लिखि दोची मते टोटल डिस्टेंस केते 150 ये 250 150 मिशन 250 बाई स्पीड स्पीड केते 25 बाई 2 हला ट्रेन बंद टाइम पड़ते देखो 400 बाई 25 बाई केते 2 ହେଲା ଏବେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଦିଅ ମାନେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 100 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବାଇ 25 ହେଲା 25 ଚଉକୁ 100 4 ଚଉକୁ 16 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 32 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 if tan theta is equal to 4 by 3 find the value of 3 sin theta मिश्रण 2 cos theta 3 sin theta minus 2 cos पूरा सिंपल क्वेश्चन ହେଲା ବଢିଆ क्वेश्चन tan theta is equal to କେତେ 4 by 3 ଦେଖ କେମିତି ବାହାର କରିବା tan theta is equal to କେତେ ଦେଇଛି ନା ଆମର 4 by 3 क्वेश्चन କଣ ଦେଇଛି ଏତିକି ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ଏବେ ଦେଖ 3 sin theta ହେଲା 3 sin theta ମିଶ୍ରଣ 2 cos theta ମିଶ୍ରଣ 2 cos theta by 3 sin theta ହେଲା ମାଇନସ ତଳେ ମାଇନସ ଅଛି ମାଇନସ 2 cos theta ଏବେ କଣ କରିବା ଏବେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ cos theta ହରିଦିଅ ହେଲା cos theta ସବୁବେଳେ ହରିଥିବ କାରଣ ଆମକୁ tan theta ଦରକାର tan theta ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ sin theta by cos theta ସବୁଥିରେ cos theta ହରିଦିଅ 3 into sin theta by cos theta माइनस सॉरी ऊपर प्लस ଦେଇଛି प्लस 2 cos theta by cos theta ସବୁଥିରେ ଆମେ cos theta ରେ ହରିଦେଲେ ଉପରେ ହରିଲେ ତଳେ ବି ହରିଦବା 3 into sin theta by cos theta माइनस 2 into ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲଣି ଆରାମରେ କରିପାରିବେ cos theta by cos theta ହେଲା ଏ ଦେଖ cos theta କଟିଗଲା ଏପଟେ ବି cos theta କଟିଗଲା ରହିଲା କେତେ 3 into tan theta ମିଶ୍ରଣ 2 ଏବେ ତ ପୁରା ସିମ୍ପଲ ହେଇଗଲା ବାଇ 3 into tan theta minus 2 ହେଲା
ଏବେ 3 ଇଣ୍ଟୁ tan θ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ 4/3 ମିଶ୍ରଣ 2 ବାଇ 3 ଇଣ୍ଟୁ tan ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ନା 4/3 क्वेश्चन ଦେଇଛି 4/3 ମାଇନସ୍ 2 ପୁରା ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन 3 କୁ 3 କଟିଗଲା 3 କୁ 3 କଟିଗଲା 4 2 6 4 2 ଗଲେ 2 2 3 କି 6 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ 3 ହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तमरो सेकंड लास्ट क्वेश्चन 20 टा ही क्वेश्चन 20 टा ही क्वेश्चन करिया ହେଲା a reduction of 10% of the price of a rice ଏଟା ବି क्वेश्चन ବି ହେଇଛି ତମର ପୂର୍ବ ଲେକ୍ଚର ରେ a reduction of 10% of in the price of a rice enables a person to obtain 22 kg more for a 30% profit 30 ଟଙ୍କାରେ ସେ ଅଧିକ 22 କେଜି କିଣିପାରିବ find the reduced price of the price find the reduced price of the price of a rice per kg ହେଲା ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟରେ 10% ହ୍ରାସ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 30 ଟଙ୍କାରେ 22 କିଲୋ ଅଧିକ ଚାଉଳ କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ଚାଉଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋ କେତେ ଦେଖ ତିନି ବାହାର କରିବ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ପୁରୁଣା କେତିକି ଥିଲା ଏବେ ନ୍ୟୁ ରିଡକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ହେଲା ନ୍ୟୁ ମାନେ ରିଡକ୍ସନ କମିଲା ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ଆଗ କମିଗଲା 10% ମାନେ ଆଗକୁ 100 ଥିଲା 10% କମିଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା 10% କମିଗଲା 90 ହେଇଗଲା ହେଲା ମୁଁ ତେଣୁ ରେସିଓ କରିଦଉଛି 10:9 କୋଟେସନ କଟିଯିବନି କି 10:9 ହେଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ କମିଯିବ ସେତେବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବଢିଯିବ ମନେ ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କା ତମେ 5ଟା ଚକୋଲେଟ କିଣିଥିଲ ସେ କହିଲା ଯେ ଦୋକାନୀ ନା ଚକୋଲେଟ ପଇସା କମି ଯାଇଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ କେତେ 20ଟା ଚକୋଲେଟ କିଣିପାରିବ ମାନେ କଣ ପଇସା ପୁରା କମି ଯାଇଛି ତମେ 20ଟା ଚକୋଲେଟ ଆଣିପାରିବ ନାଇଁ 5ଟା ଚକୋଲେଟ ଧରିକି ଆସିବ 20ଟା ଚକୋଲେଟ ତ ଆଣିବନି ହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ ହେଲା ପ୍ରାଇସ୍ କମିଗଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ହେଇଯିବ ବଢିଯିବ ତାହେଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କଣ ହବ ଏଠି 9 ଥିଲା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରେସିଓ ଜଷ୍ଟ ଉଲ୍ଟିଯିବ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ରେସିଓ ଉଲ୍ଟା କରିଦିଅ 9:10 କେତେ ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା 1 ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା 1 ୟୁନିଟ୍ ବଢିଲା 1 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ 22 କେଜି 1 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 22 ଆମକୁ ଦରକାର କଣ ରିଡକ୍ସନ ପ୍ରାଇସ୍ 1 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ 22 କେଜି ତାହେଲେ 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖ ଯଦି ଓଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ 9 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିଦେବେ ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ନ୍ୟୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ରିଡକ୍ସନ ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ତେଣୁ 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା ତାହେଲେ 10 ୟୁନିଟ୍ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହବ 220 କେଜି ହଁ ନାଇଁ ଆରେ 10 ଇଣ୍ଟୁ 22 ନା 220 କେଜି ତାହେଲେ 30 ଟଙ୍କାରେ 220 କେଜି ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା 220 କେଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ ହଉଛି 30 ଟଙ୍କା ମାନେ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆମକୁ 220 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିଯାଉଛି ତାହେଲେ 1 କେଜି କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଲା ବାହାର କରିବା 220 କେଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ 30 ଟଙ୍କା 1 କେଜି ର ଭାଲ୍ୟୁ 30/220 ହେଲା ଶୂନ କୁ ଶୂନ କଟିଗଲା କେତେ ହବ ଏଟା 22 ଶୂନ କେ ଶୂନ 30 ଆସିବ ତାପରେ କେତେ 22 କେ 22 ହେଲା କେତେ ଆସିବ 8 ମାନେ 80 22 3 କି 66 22 କୁ 88 ହେଇଯାଉଛି ନାଇଁ 22 3 କି 66 ହେଲା 0.136 ବୋଲି କହିପାରିବ ଏଠି 0.13 ଆସିଲା ନା 0.136 ଅପସନ ଏ ହେଲା पूरा सिंपल क्वेश्चन ये टाइप क्वेश्चन भी करिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ a minus b is equal to 3 and a square plus b square is equal to 29 find the value of fb एटा भी ताडू सहज ହେଲା a minus b is equal to केते देछि ना 3 3 तापर कोन देछि ना a square plus b square value 29 केते देछि ना 29 हमको को बाहर करछि fb रो वैल्यू केते a into b वैल्यू केते बाहर करा देखो a minus b ଦେଇଛି 3 ଏ ବାହାର କର a minus b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଆଜିକାଲି କେତେ ହବ ନା a ସ୍କ୍ୱାର ମିଶ୍ରଣ b ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ୍ 2ab ହେଲା a minus b ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ମାନେ a minus b କେତେ ଦେଇଛି 3 ଏ ପକ 3 3 ର ସ୍କ୍ୱାର ପକ ହେଲା 3 ର ସ୍କ୍ୱାର ଏଠି ପକ ପୁରା ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଉ a ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କ୍ୱାର ଭାଲ୍ୟୁ 29 ମାଇନସ୍ 3 ସ୍କ୍ୱାର କେତେ 9 29 ଏ ତ ପାଟିରେ ହିସାବ କରିଦବ ନା ହେଲା ପାଟିରେ ହିସାବ କଲେ 10 ଆସିଥିବ
କେତେବେଳେ ଏଇଟା କେତେ 2ab ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହବ 20 ab ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 20/2 10 ଅପସନ କୋଉଟା ଏ ହେଲା ତ ଏଇଟା ତମର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଯୋଉଟା ବି ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ଆଉ ଆଜିର ସେକ୍ସନ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବ ହେଲା ଆଉ ଆଜିର ଲେକ୍ଚର ପିଡିଏଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଯେଉଁମାନେ ଦରକାର ଚାହିଁଲେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବ ହେଲା ଆଉ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ